یہ جو کل ہمارا آرڈر نکلا ہے، ہماری جو ڈراول سیلری اب بیسس پہ آئے گی، تو یہ ہمارے پی ڈی ڈی کے لیے سب سے بڑی اچیومنٹ ہے آفٹر 2019، جو ہماری سیلری گرانٹ ان ایڈ میں اب شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت دقتیں ہو رہی تھی. ہم نے بہت سٹرگل کی اس سیلری کے بارے میں، کیونکہ یہ بیسس پہ آ جائے. 2021 میں بھی آپ کو پتا ہوگا سب سے بڑی سٹرائک ہوئی پی ڈی ڈی میں. اس کے بعد 2022 2023 میں اس میں ہمارے ساتھ بہت سارے یونینز نے ہمارا ساتھ دیا، جس میں ہمارے سرفہرست ایگا کے پریزیڈنٹ ایکس پریزیڈنٹ مسٹر ماجد منشی ہے، ان کی ٹیم ہے. ہمارے ڈپلوما انجینئرز کے اقبال وڈو صاحب ہیں، ہمارے نان گیزٹڈ ایسوسیشن کے گلزار صاحب ہیں، ٹیکنیکل امپلائیز فیڈریشن کے ذوالقرنین صاحب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیفٹیننٹ گورنر آنریبل لیفٹیننٹ گورنر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آنریبل چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خصوصی میں پرنسپل سیکرٹری پاور شیلیندر جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی افسران نے اس میں اپنا رول ادا کیا ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ملازموں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا، ہمارے ساتھ ہر ٹائم پہ کھڑے رہے، چاہے ہم نے اسٹرائک کی، پروٹیسٹ کیا یا اور کچھ کیا. تو یہ سب سے بگیسٹ اچیومنٹ ہے جو کہ ملازموں کے حق میں سرکار نے فیصلہ لیا ہے. ہم اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہم نے سرکار کے سامنے رکھی ہیں، جو 2019 کے بعد پی ڈی ڈی میں بند ہو چکی ہیں. جس ٹائم ہم انبنڈل ہوئے، جیسے کہ ہمارا ویلفیئر تھا، جو کہ ہمارے ملازمین آئے دن حادثوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے کام آتا تھا. جو ہمارے ملازم اپنی سیلری سے پے کرتے تھے، جمع کرتے تھے ڈپارٹمنٹ کے پاس، 2022 میں اس کو سکریپ کیا گیا. ابھی تک اس کو ری اوپن نہیں کیا گیا. اس میں ایک انیشیٹو ہمارے ایم ڈی نے لیا تھا، مسٹر محمود شاہ صاحب نے، تو ابھی تک وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے پاس پڑا ہوا ہے. ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس کو پھر سے ری اوپن کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہماری ڈیمانڈ یہ بھی رہی سرکار سے کہ پورے ملک میں ایک میڈیکل انشورنس یا ہیلتھ انشورنس کی اسکیم چل رہی ہے، کیونکہ ہم پی ڈی ڈی میں کام کرتے ہیں، آئے دن ہمارے ساتھ حادثات ہوتے رہتے ہیں. تو اس ٹائم پہ یہ میڈیکل انشورنس کوریج اس میں کام آتی، جس کا ہمیں انہوں نے بہت بار آشواسن بھی دیا اور پرومس بھی کیا کہ یہ جی آپ کو ہم دے دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ڈیلی ویجرز جو کہ 20 سالوں سے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ریسنٹلی ہمارا ایک آرڈر نکلا ہے 300 کچھ بندوں کا، لیکن سری نگر میں 674 پوسٹ ویکنٹ ہے اور 621 بندوں کی ڈی ایل سی ہو چکی تھی. تو اس میں چھوٹے چھوٹے ڈیفیشنسیز یا لیکونے نکال کے ان کو ڈراپ کیا گیا. ہماری گزارش رہے گی، چاہے سرکل پلوامہ ہو یا ساؤتھ سرکل ہو یا نارتھ سرکل ہو، جتنے بھی پوسٹس ہیں ان کو ایک ٹائم پہ فل کیا جائے. بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ہم فیز وائز مینر میں کریں گے، اوکے فائن، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ فیز وائز مینرز میں کریں، لیکن ایک سرکل کو ایک ٹائم پہ کلیئر کر دیں. نثار صاحب، آپ نے دیکھیے سٹرائکس پروٹیسٹ ہم نے بہت سارے کیے، جس کے نتیجے میں اب جا کے 5 سال بعد ایک خوشی کی لہر ہمیں محسوس ہوئی، جس میں ہمیں یہ لگا کہ ہاں ہم پھر سے گورنمنٹ کے ملازم بن چکے ہیں. تو آگے جو لاہ عمل رہے گا، ہم کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس شہر کا جو ہماری ویلی ہے ان کے لوگوں کا نقصان کریں، ان کو تنگ کریں. جبکہ ہم اگر سٹرائک پہ چلے جاتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ فالٹ آتے ہیں، تاریں گرتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. نہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس ڈپارٹمنٹ سے کماتے ہیں، ہمارا گھر چلتا ہے. نہ ہم اپنی سرکار کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک جگہ پہ آ کے مجبور ہو جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے یا سٹرائک کرنے کے لیے. جب ایسے حادثات 5 سال 6 سال جو ہمارا بیسک رائٹ ہے اس کو روکا جائے، تو اس کے بعد ہم مجبور ہو جاتے ہیں، روڈ پہ آتے ہیں. تو اس سے سب
कम्युनिटीज को परेशानी होती है जब हम स्ट्राइक पे चले जाते हैं। बाकी आप सबको पता है, मेरे डेलीवेजर्स, मेरे लाइनमैन्स, मेरे इंस्पेक्टर, मेरे टेक्नीशियन रात दिन काम करते हैं। कोई भी सूरत हाल हो जिसमें हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने भी अप्रिशिएट किया पीडीडी के मुलाजिम कैसे जान फिशानी से काम करते हैं, हमारे सीएम साहब भी एक्सेप्ट करते हैं कि पीडीडी के मुलाजिम कितनी जान फिशानी से काम करते हैं, लेकिन पीडीडी के मुलाजिमों को वो फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए जो उनका बेसिक राइट है। जो अगर आप देखोगे हिंदुस्तान के हर शहर में एक टीचर को भी मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, यहाँ पे जो एसेंशियल सर्विस करता है जिसमें जान का खतरा रहता है उसको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है। जो हमारा वेलफेयर है, जो अपनी सैलरी से जमा करते थे, जो इनके पास अप्रोक्सीमेटली 23 करोड़ रुपया हमारा जमा है, वो हमें नहीं मिलता है। तो इस वजह से फिर हम रोड पे आने के लिए मजबूर होते हैं। आने वाले टाइम में भी अगर हमारी डिमांडें जो जेन्युइन डिमांडें हैं एक्सेप्ट या फुलफिल नहीं की गई, आने वाले टाइम में हम वो सूरत हाल फिर पैदा कर सकते हैं जो 2021 में हुई थी। जो कि हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बारहा, ये तो मीडिया को भी पता है, ये हमारे अफसरान को भी पता है, जो कि हमने रिटन में भी लिख के दिया और प्रोटेस्ट करके भी उनको बताया है कि सबसे पहले सेफ्टी है। जो सेफ्टी इक्विपमेंट अप टू मार्क हमें नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि इसे पावर कहते हैं। हर एक चीज में मिलावट आ चुकी है, लेकिन हमारे इस पावर में कभी भी मिलावट नहीं हुई है। अगर किसी को शक है वो हाथ लगा के देख सकता है कि इसमें मिलावट है या नहीं है। देखिए, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर मेरा एक क्लर्क गलती करता है, एक ही जगह बी लिखता है, तो उसे वो करेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर मेरा लाइनमैन, मेरा डेलीवेज, उससे कोई खामी होती है तो उसका कोई मुतबादल नहीं है। हमने इनसे बारहा गुजारिश की कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो अप टू मार्क मिलने चाहिए, पूरे मिलने चाहिए। हाँ, अब कुछ मिल रहे हैं लेकिन वो भी सब स्टैंडर्ड होते हैं। जो स्टैंडर्ड आइटम्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। जस्ट लाइक हमें फेस शील्ड मिलना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा हमारे चेहरे जल जाते हैं। हमें ग्लव्स मिलना चाहिए, हमें शूज़ मिलना चाहिए, हमें अपने कपड़े मिलने चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलनी चाहिए, जो कि हमें नहीं मिल रही है। हमें सिर्फ एक हेलमेट, एक बेल्ट और एक लिंक रॉड मिल रही है सेफ्टी के नाम पे। जबकि मैंने पीछे भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि सरकार ने अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपए हमारे सेफ्टी के लिए मंजूर किए थे, लेकिन उसमें कहाँ पे चूक हो रही है, कहाँ पे वो खर्चा हो रहा है, हमें इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है, क्योंकि हम फील्ड में काम करते हैं, हम किसी ऑफिस में काम नहीं करते हैं। दूसरी बात, जो आपने कहा SRO 43, ये हमारी धीरिंदा मांग है कि जो हमारे डेलीवेजर्स हैं उनको भी इस जुमरे में लाया जाए, क्योंकि उनको एक्सग्रेशिया के बगैर कुछ नहीं मिलता है, ताकि उनकी फैमिली भी अपनी रोजी रोटी बसर कर सके। लेकिन अभी तक उस पर कोई बात नहीं हुई है, ना कोई फैसला हुआ है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे अफसरान हजरात को भी देखना चाहिए कि जो मेरे सिपाही हमारे डिपार्टमेंट के लिए लड़ते हैं या हमारी स्टेट के लिए लड़ते हैं, उनके लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए हमें उस डेलीवेजर को भी इस SRO 43 केस में लाना चाहिए। हमारे 4 साल से SRO 43 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है हमारी डिपार्टमेंट के पास, जबकि जम्मू में ऑलमोस्ट 80% केसेस क्लियर हो चुके हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन, ये ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें समझ नहीं आता है। हम उन प्रेसिडेंटों से भी गुजारिश करना चाहते हैं जो अपनी प्रमोशन के बगैर, जिनको डिपार्टमेंट में कुछ नहीं दिखता है, हम अपने जो सियासतदान हैं जिनको इंजीनियर्स की प्रमोशन के बगैर पीडीडी में कुछ नहीं दिखता है, उनसे भी गुजारिश करते हैं। यहाँ पे 20,000 मुलाजिम काम करते हैं, जिसमें डेलीवेजर्स भी हैं, लाइनमैन भी है, इंस्पेक्टर भी है, क्लर्क हजरात भी हैं। उनके प्रमोशन प्रोस्पेक्ट के लिए भी कुछ सोचिए, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर हजरात हैं उनकी एक साल में 2-2 बार प्रमोशन हो रही है। तो छोटा मुलाजिम जो डिपार्टमेंट को चलाता है उसका भी पूरा हक बनता है हमारे मुल्क के कानून के हिसाब से। बाकी शुक्रिया।